طور پر جنت البقیع میں جا کر کے بخشائے حضرات کے لیے دعا کر کے ایک ذہن دے دیا ہے کہ تو سنو میں بھی معصوم، یہ میرے صحابہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ بھی مغفور ہیں. ارے مغفور، ارے ان کی نسلوں سے تو غوث پیدا ہونے والے ہیں، ان کی نسلوں سے تو امام اعظم پیدا ہونے والے ہیں. یہ عظیم المرتبت صحابہ کرام کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اور دعا میں یہ جملہ، اے اللہ بقیع غرقد کو، اہل بقیع غرقد کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. عائشہ نے پوچھ بھی لیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، عائشہ تو اس نیت سے نکلی تھی نا کہ کہیں دوسرے کے گھر میں نہیں چلے گئے، ہے نا؟ اور جب اس لیے نکلی تھی تو جہاں مل گئے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے کے چلنا چاہیے نا، اب کہاں چلیں گے، میری باری ہے. لیکن نہیں، یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اماں عائشہ بولنا بہت آسان ہے یار، لیکن اماں عائشہ کا احساس کرنا آسان نہیں. اماں عائشہ کا احساس کر، صرف معراج میں رسول اللہ نے میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، یہ ہے تیری اماں عائشہ، ہے نا؟ بیوی کی اگر ماں تعریف کر دے تو ماں ہے، توہین کر دے تو ماں نہیں ہے. ہر حال میں ماں ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے، اب میں کہتا ہوں ہم سب کی مائیں ان کے حوالے سے بخشے جائیں. ماں عائشہ کہتی ہیں، نوٹ کیجئے گا، درد دل دیکھیے کیسا ہے عائشہ کے پاس، اور آپ کے لیے کہتی ہے یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جانتی ہو عائشہ آج کی رات نہیں یا رسول اللہ، اس کا رسول زیادہ جانتا، بیوی اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی خدا سے جدا نہیں وہی ہوتے ہیں جو نبی سے جڑے ہوتے ہیں. جو نبی سے جڑے ہوتے ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ قول میں نہ عمل میں خدا سے جدا ہوتے ہیں. وہ نبی کے سامنے کہہ رہے اللہ رسول زیادہ جانتا. نبی کہتے ہیں جانتی ہو عائشہ بنی کلب کو جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں. بڑا عرب میں یہ قبیلہ مشہور ہے. ہاں وہ بھی جانتی ہوں. اور کس لیے مشہور ہے؟ کہ ان قبیلے والوں کے یہاں بکریوں کے ریوڑ بہت ہوتے تھے. ہاں یہ بھی جانتی ہوں. اور ان بکریوں کے اوپر بال بہت ہوتے تھے، یہ بھی خصوصیت ہے. ہاں یہ بھی جانتی ہوں. تو جانتی ہو آج کی رات، اب ایک محبت سے بتائیے، رسول اللہ کے صحابہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش، جب نبی ابھی ظاہری طور پر تشریف فرما ہے تو سارے صحابہ تو انتقال کیے نہیں ہوں گے. ایک بکری کے بال کے برابر بھی اگر غور کریں تو صحابہ کرام، نوٹ کر رہے ہیں آپ، جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، ایک بکری کو لائیے اور اس کے ایک ایک بال کو نکالیے، کتنے لاکھ بال ہوں گے بکری میں؟ واہ. اور عرب کے قبیلے میں سب سے بڑا قبیلہ کثرت غنم، ریوڑیوں کی کثرت میں مشہور. نبی فرماتے ہیں جتنا، نوٹ کیجیے، جتنا بنی کلب کے پاس بکریاں ہیں اور بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے او اکثرا بھی ہے. پہلے تو آپ غور کریں کثرت بکریوں کی، ایک بکری کے بال کے برابر اگر غور کریں تو کوانٹٹی کے اعتبار سے صحابہ کرام کی تعداد نظر آ رہی ہے، لیکن ساری بکریوں کے بال. اور نبی مزید فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کثرت سے آج کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے. بتائیے کیا صحابہ صرف مراد ہوں گے؟ نہیں پیارے، یہ خوبصورت چہرے نیت میں ہوں گے مصطفیٰ کے. یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ گناہگار جو ہم سب نظر آ رہے ہیں، یہ نظر اور ہماری جو نسل قیامت تک وفاداری مصطفیٰ میں جینے والی ہے، وہ سب نگاہوں میں ہوں گی. کیونکہ صحابہ کی تعداد ایک بکری کے بال کے برابر بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ، ارے 5 لاکھ کروڑ، 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے بال کی تعداد. لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان ریوڑیوں میں جتنی بھی ریوڑ ہے ان کی تعداد کے برابر آج بخشتا ہے. اب آپ بتائیے، ارے قیامت تک کی امتیوں میں داخل ہو کر کے اسکالر آف اسلام اپنے آپ کو کہنے والا، کیسے تو کہہ رہا ہے کہ آج کی رات کی کوئی خصوصیت نہیں؟ نبی تو کہہ رہے ہیں اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ ابھی تمہاری نسلیں پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، آج کی رات اس نسلوں کو بھی نبی نے بخشوا دیا. کوانٹٹی کو آپ ملاحظہ کیجیے، آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں. بکری کی کثرت، بکریوں کی کثرت اور اس کی کوانٹٹی کا آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. یہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، آپ ضعیف کہہ کر کے صرف یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ یہ ضعیف ہے. ضعیف ہونا، قوی ہونا کوالٹی ہے حدیث کی، حدیث نہیں ہے. حدیث تو نبی کی بولی کو کہتے ہیں. ضعیف راوی ہوتے ہیں، ضعیف روایت کرنے والے ہوتے ہیں، ضعیف ایکسپلینر ہوتے ہیں. حدیث ضعیف نہیں بولتے. اس لیے اگر تمہارے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب موضوع ہیں، سب منگرد ہیں،
याद रखिएगा ये सब इब्ने कसीर, इब्ने तय्यब, इब्ने तैमिया, ये सब की तो तहकीक हो सकती है, इब्ने अब्बास की तहकीक नहीं है। इब्ने अब्बास की तहकीक है। आज की रात जागो, आज की रात मनाओ। हम आज की रात आपके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं। आप फराइज और वाजिबात की तकबीर किए हुए हो तो खुदा की कसम आप जो भी पढ़ो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो। फिसलोगे भी तो अल्लाह कबूल कर लेगा, भूलोगे भी तो अल्लाह कबूल कर लेगा। हमने हदीस पेश कर दिया बुखारी मुस्लिम की, इसलिए हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनकंडीशनली पहलू ही है। जब अल्लाह के रसूल ने कंडीशन होने के बावजूद दुआ में अनकंडीशन पहलू रखा कि अल्लाह ताला इतनी तादाद के बराबर बख्श देता है, अब कुछ रहा आपके पास, हमारे पास, अब बस मुस्तफा की इस दुआए बख्शिश में दाखिल और एंट्री के लिए सोचो कि हम अपने आप को लायक बनाए, क्योंकि सहाबा तो बस आप समझ रहे हैं हम ही हैं मुस्तफा की इस दुआ के मुखातब, क्योंकि हम ही हैं गुनहगार। और जब हम ही हैं गुनहगार तो हमें जरूरत है मुस्तफा की इस दुआ की, बख्शिश वाली दुआ में दाखिल होने की। अब अगर आप सोएंगे तो जाइए, वो आप है, लेकिन आप हमारे ऊपर बिदअत का फतवा मत लगाइए, क्योंकि हमने आपके घर से चीनी नहीं लाया हलवा बनाने की, हमने आपके घर से रोजे रखकर एनर्जी को लॉस करने वाले खाने नहीं खाए हैं। हम खून को, हम अपने आप को जगा रहे हैं। तुम नहीं बोल सकते ऐसे ही जैसे तुम्हारे वलीमों में हमने नहीं रात भर जगने की बुनियाद पर फजर की नमाज छोड़ने की वजह से भी हमने कोई इंटरफियर नहीं किया, ऐसे ही हम खुदा को अगर राजी करने के लिए रात भर भी जग रहे हैं, माँ के कदम में चूम रहे हैं, कब्र पे जाकर दुआएं कर रहे हैं, उनके वसीले से एक हदीस सुन करके खत्म कर दूं कि सुनो, काबा जाओगे तब सवाब मिलेगा, हज करोगे तब सवाब मिलेगा। अगर काबा नहीं गए तो काबा का सवाब नहीं मिलेगा, हज नहीं किए तो हज का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, नबी की बोली सुन, माँ को देख लोगे तो हज का सवाब मिल जाएगा, हज का सवाब मिल जाएगा। ये मुस्तफा जाने रहमत की बोली की तासीर है, ये मुस्तफा जाने रहमत की बोली का असर है। तुम मकबूलियत चाहते हो यार, हज और ये सब की क्वालिटी पेश करते हो, नहीं। हसन बसरी की एक रिवायत है कि एक बंदा है जो 99 का कातिल था, अपनी बात बोलकर कर दो, 99 का कातिल था। एक शख्स से सवाल किया, आलिम से, ऐसे ही बल्लर लोग एडुकेट के जैसे होंगे, पूछ रहे हैं जाकर के हमारी तौबा कबूल होती, क्या लेकर बैठे हो 99 के कातिल से, जैसे बोल देते हैं रसूलुल्लाह के माँ बाप भी जहन्नमी है, माअल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तवज्जो दीजिए, हमें जन्नत नहीं चाहिए अगर मेरे आका की माँ जन्नत में नहीं, हमें जन्नत नहीं चाहिए, स्पेशल जहन्नम दे दे मौला, लेकिन अगर नबी की माँ जन्नत है तो हमारी माएँ जन्नत जाएंगी, नबी के वालिद जन्नत में तो हम जन्नत जाएंगे। तो उनसे पूछा, हजरत हसन बसरी रिवायत करते हैं कि उस शख्स ने 99 के कातिल ने पूछा, नोट कीजिएगा क्या पूछा, तुम्हारी तौबा कबूल होती? तो उसने कह दिया कि नहीं कबूल होती, क्या लेकर बैठो, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, कहा 100 पूरा सेंचुरी मार ली, हो गया 100 पूरा। और उसके बाद फिर आत्मा तड़पी, फिर एक से पूछते जाकर के एक अच्छे आलिम दीन के पास, अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस आलिम के पास मौका मिल गया। उस आलिम ने कहा कि अरे तुम 100 की बात कर रहे हो, लाखों समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह करके आओगे तो खुदा की तौबा का दरवाजा क़यामत तक खुला होगा। ऐसा करो, एक अल्लाह वाले हैं, नोट कीजिएगा, उनके पास चले जाओ, और जैसे चले गए रास्ते में उनका इंतकाल हो, 100 के कातिल का रास्ते में इंतकाल, बड़ी ऑथेंटिक मुस्नद की गालिबन रिवायत, नोट कीजिएगा। आज ही मैंने ये रिवायत देखी गई आंख से, रास्ते में जब इंतकाल हो गया तो जहन्नम के फरिश्ते, जैसे आज लोग लड़ रहे हैं, हाँ, जहन्नम के फरिश्ते आ गए और लेने लगे, वो जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, उन्होंने भी लेने लगे। अब ये बोल रहे हैं इनकी जिंदगियों में तो एक भी नेक अमल नहीं है, 100 का कातिल है, अब तुम्हारे को समझ नहीं आता का? तो फरिश्ते बोल रहे हैं नहीं, मेरे को अल्लाह भेजा है, अरे मेरे को भी तो अल्लाह ही भेजा है, अब दोनों को अल्लाह ही भेजा है, बोल रहे हैं। तो अल्लाह का अब एक मतलब ये कि फरिश्ते एक हकम की शक्ल में एक अलग से फरिश्ते को अल्लाह ताला ने भेजा। अब भेजने के बाद कहा कि जो बताना था, ऐसा करो कि ये कहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था, अच्छा वहाँ जा रहा था, ऐसा करो कि जहाँ जा रहा था वो जाने वाली जमीन कम है या जहन्नम वाली जमीन कम है? देखिए, जहन्नम वाली जमीन कम है, जाने वाली जमीन कम है। दारोगे जहन्नम ने कहा, अल्लाह पाक की तरफ से हो गया इंतजाम, दारोगे जहन्नम ने कहा जहाँ जा रहा था वहाँ कम है। तो अल्लाह ताला
कहता इरशाद फरमाता है कि चूंकि ये मेरे महबूब के लिए अच्छी नीयत के साथ जा रहा था, इसको बख्श दो। अब नतीजा आप निकाल लीजिए, मक्का जाओ तब हज का सवाब मिलेगा, ज़कात दो तो ज़कात का सवाब, नमाज पढ़ो तो नमाज का सवाब। लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों और वलियों की बारगाहों में आज कब्रिस्तान जाओगे ना तुम, खुदा की कसम जाओगे, नीयत करोगे, मर भी जाओगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा, तो पहुंच जाओगे तो क्या अता कर देगा। अरे रास्ते में अभी पहुंचे नहीं, नीयत थी पहुंचने की। लेकिन एक जुमला कह दो आपने के नौजवानों, मोबाइल अपने घर में छोड़ दो, मोबाइल लेकर मत जाना। नीयत अगर अच्छी होती तो अच्छी ही सोच के साथ जाना, बीच में शैतान का फोन आ जाता। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, एकदम अच्छी नीयत के साथ जाओ कब्रिस्तान पे। माँ है अगर जिंदा है तब तो ठीक है, माँ के कदम को चूम लो, दादा के कब्रिस्तान पे जाओ, जो इंतकाल कर गए हैं माँ की इजाजत ले लो और जाओ, हम जा रहे हैं अपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान पर, जाओ और वहां जाकर के दुआएं करो, कुरान की आयतें करीमा पढ़ो, वहां मोबाइल की बातें मत करो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में भी जाओ। हदीस कहती है जाओ बख्शिश हो जाएगी। दुआ है परवरदिगार आलम आज की इस रात के सदक़े दुपहर में आपको हम सबको बख्श दे, हमारी माँ बाप को हमसे राजी फरमा दे, अगर इंतकाल कर रहे हैं तो कब्र में हमसे राजी कर दे। ए अल्लाह उनके सदक़े दुपहर में हम सबको बख्श दे मौला, आने वाली नस्लें आबाद रखते मौला, मोहब्बत मुस्तफा और अज़मत मुस्तफा पर। या अल्लाह आज की इस खुसूसी शब को मुस्तफा के एहतराम और सहाबा की अहमदों के हवाले से कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने बिदअत और खुराफात